नमस्कार श्रोता बंधुगण मु तुलिका। आज आसतु पंडित जगबंधु मिश्र लिखित भक्त सबरी उपरे किछि सुनिबा। पुत्वे स्त्रीत्वे विशेषो बा जाति नामाश्रमादये न कारणं भजने भक्तिरेव हि कारणम। एही श्लोकटी प्रभु श्रीराम सबरी प्रति कहिछन्ति। सते जेपरि भक्तिर पात्रता निरूपण संबंधरे संक्षेपरे संकेत दे कहिछन्ति प्रभुଙ୍କୁ भक्ति करिबारे जाति नाम आश्रम कुल लिंग विद्या इत्यादिर विशेषत्वर किछि प्रयोजन नाही। सबरी जाति दृष्टिरु केते नीच नथिले। नीच जातिरे पुणी नारी सेथिरे विद्या बुद्धि चतुरता इत्यादिर नाम लेस नाही। किंतु तांको भक्ति को प्रभु श्रीराम केते प्रशंसा करिछन्ति। श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति मध्यरु गोटिए भी कहा पाखेरे थिले से भक्त बोली परिचित होइथाए। किंतु 9 प्रकार जाक भक्ति सबरी ठारे थाई मध्य तांको एकथा जणा नथिला कि तपोवनर अन्य मुनि ऋषिंक मध्य जणा पड़ी नथिला। से निजको एते बड़ भक्त बोली भाबी नथिले। केवल भगवान ही तांको भक्ति को चिन्हिथिले। एहा ही थिला तांको भक्तिर वैशिष्ट्य। एतादृश सरलता रूपी निश्चिद्र पात्ररे ही भक्ति रूपी अमृत रही पारे। नचेत अभिमान जश कीर्ति कला चातुरी प्रदर्शन रिद्धि सिद्धि जगत प्रसिद्धि लोक संपर्क बद्धता पूर्ण वक्तृता आदि छिद्र द्वारा पात्रटी केतेबेले जे खाली हो जाए ताहा परमार्थिक साधक जानी पारे ना। से जगत को भक्ति रसरे रसापूत करने को बाहरी आसे सत, अथच मायार बलवती प्रभावरे से निजे रिक्त रही जाए। सबरी पूर्व जीवन विषय सन्थ महात्मा मुखरू गोटे सुंदर आख्यानटीए शुणा मिले। आसतु ताहले शुणिबा से आख्यानटी कौन। जंगलवासी शबर जाति रे लोक माने साधारणतः असुंदर होइथांती। किंतु सबरी अति असुंदरी और कुरूपा थिले। सेथिपाई तांको पाई जेतेबेले विवाह प्रस्ताव आसुथिला सबु भांगी जाउथिला। शेषरे तांकर बापा कौनसी प्रकारे गोटे बरपात्र जोगाड़ कले एवं विवाह परे राताराति बर कन्या को विदा करदेवा को योजना कले। जहा फलरे कन्यार रूप को बर रातिरे विवाह समय रे बा परे भल भावरे देखि न पारिबो। बाहागर होईगला। बर सबरी को संगरे धरी नेई घर को फेरुथाए। पछे पछे सबरी चली थांती। रास्तारे राति पाहीगला। तांको स्वामी पछको बुली चाहिदेले। कि भयंकर रूप। तांको देह सीती उठिला। सबरींको रूप को देखी कौनसी डाहाणी बा पिशाचुणी तांको पछे पछे आसुची बोली भयरे चित्कार करी से दौड़ी पलाइले। सबरी एकाकिनी होईगले। जानते बा कुआडे। बाप घर को गले बा केउ आदर पाइबे। स्वार्थपर संसाररू माया मोह तुटाई से ही दंडकारण्य रे कंदमूल फल खाई दिन काटिले। ए विषय रे अन्य एक किंबदंती मध्य सुनिबाकु मिले। किंबदंती अनुजाई सबरीकर विवाह अवसर रे बरयात्री को मांस रांधि भोजी देबा पाई अनेक वन्य पशु को आनी बांधी रखा जाइथिला। बालिका सबरी तांका माँ को एते पशु मानंको बांधी रखा जाइथिबार कारण पचारिले। माँ सहज भावरे सत कथाटी कहीदेले। किंतु सबरींको मनरे एहा गभीर आघात देला। से भाबिले मो बाहागर पाई इते जीवबद्ध हेब ना, मु एहार निमित्त हेबी नाही। एहा भाबी से रातिरे चुपचाप घर छाड़ी वन को पलाइले। त्रेता युगरे वर्णाश्रम मर्यादार महत्व थिला। दंडकारण्य रे वानप्रस्थ आश्रमी और ऋषि मुनि माने रही भगवान को भजन करुथिले। सेमानंक दर्शन मिलुथिला सबरी को। थरे से मने मने भाबिले
ମୁଁ ତ ଅଭାଗିନୀ ମୂର୍ଖ ନାରୀ, ମୁଁ ନିଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ମୁନି ଋଷିଙ୍କର କିଛି ସେବା ମୁଁ ଯଦି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଏ ଅଧମ ସର୍ବରୁଣୀର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏହା ଭାବି ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗି ଉଠିଲା। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଗ ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆଣି ଆଶ୍ରମ ଆଗରେ ରଖିଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ଗାଧୋଇ ଯିବା ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ି ପଥର ଉଠାଇ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେବା ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନାଗାରା ପିଟି ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଉତ୍ତମତା ପରିଚୟ ଦିଏ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭାବିଲେ, ଏସବୁ କରୁଛି କିଏ? କାହାର ଏଭଳି ସେବାଭାବ? ଯିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏଭଳି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଉତ୍ତମ, ହେଲେ ଏ ତ ଆମ ସାଧନାର ପୁଣ୍ୟକୁ ଘେରି କରି ନେଉଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଏହା ଭାବି ଥରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଧରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ରାତିରେ ପହରା ଦେଲେ। ଦିନେ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଶବରୀ କାଠବିଡ଼ା ରଖିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କାଳେ କ'ଣ ଭାବିବେ, କାଳେ ମୋ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଥିବ, ଏହା ଭାବି ଶବରୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଶିଷ୍ୟଗଣ ତାଙ୍କୁ ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ କାଠବିଡ଼ା, ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ, ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଅପରାଧୀ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ସେବାକାରିଣୀ ଶବରୀ। ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ପଚାରିଲେ, ମାରେ, ତୁ କିଏ? କାହିଁକି ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଛୁ ଓ କାଠ ଆଣି ରଖୁଛୁ? ଏଭଳି ସେବାରେ ତୋର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ତୁ ତ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତନ କି ବେତନ କିଛି ପାଉନାହୁଁ। ଭକ୍ତିମତୀ ଶବରୀ ଭୟରେ ଥରିଥରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋ ନାଁ ଶବରୀ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ମୋର ନୀଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏହି ଦଣ୍ଡକ ବନରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ଭାବିଲି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବା କରିବାର ତ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଏତିକି ସେବା ତ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଗୋସେଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଣୁ ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବେ। ଶବରୀଙ୍କ ନମ୍ରତା ଓ ସେବା ଭାବ ଦେଖି ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ, ୟା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ତୋଳିଦିଅ ଓ ଏହା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ଋଷିଙ୍କର ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଶବରୀର ନେତ୍ରକୋଣରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଆସିଲା। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଉଦର ପୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମହାତ୍ମା ତାର ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେକଲା। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏଥର ତାକୁ ସୁଲଭ ହୋଇଗଲା। ତାର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ସେ ସଜଳ ନୟନରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୁନିବର, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଚଳିଯାଉଛି। ଆପଣ ମୋର ସେବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହୋଇଗଲେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବି। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବ ଗୋସେଇଁ। ମୋର ଧନ ବୈଭବ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ ଆସର ସଂସାରରେ ମୋର ଆପଣାର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ଅଧମ ନାରୀକୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଶବରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିନୟ ଦେଖି ଦୟାଳୁ ମାତଙ୍ଗ ମୁନି କିଛି ସମୟ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ଏଠି ରହ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ଏହା କହି ସେ ତାକୁ ନାମ ଦେଇଦେଲେ। ମହାପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ଗୁରୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ନିଜେ ଆସି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଶବରୀ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା।
ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ବା ନାମ ଦାନ କରି ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଶବରୀ ଭଗବତ ଭଜନରେ ଅହରହ ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଋଷିଙ୍କୁ ଏକଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ। ଶବରୀର ଭାବକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଚଣ୍ଡାଳୋପି ମୁନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପରାୟଣଃ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବିହୀନସ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜୋ ଅପିଶ୍ୱପଚୋ ଅଧମଃ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ନୀଚ ଜାତିର ଶବରୀକୁ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ଭୋଜନ ଆଦି କରିବୁ ନାହିଁ। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ବିଫଳ ହେଲେ। ସେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପେକ୍ଷାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଶବରୀର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ସାଧାରଣ ଶବରୀ ନାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପରାୟଣା ମହାନ ଆତ୍ମା, ଏକଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଶବରୀ କିଏ? ସତରେ ଶବରୀ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ସାଧନାରତ ହୋଇ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗ ଯାଇଥିଲେ। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣି ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜରାଣୀ। ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମଜବୁତ ଶୃଙ୍ଖଳ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସେ ତାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସରଣ କରି ସେ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ କଥା ମନରେ ରହିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇହେବ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଜୀବନ ଧରି କି ଲାଭ? ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ବରଂ ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ଏଭଳି ବିଚାର କରି ସେ ପର ଜନ୍ମରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପାଇବାର ସଂକଳ୍ପରେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ଝାସ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପରଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ଶବରୀର ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ତାକୁ ସଦୁପଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାର ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଗୁଣ ଭଜନ ସ୍ମରଣ କରି ଶବରୀ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲେ। ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏକଥା ଜାଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଶବରୀ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିୟୋଗର କଳ୍ପନା ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁନା। ଶବରୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମାତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଲେ, ତୁ ଦୁଃଖ କରନା। ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ। ତତେ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଅବସର ମିଳିବ। ମୋର ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗଲେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ କୋଶଳାଧୀଶ ଶ୍ରୀରାମ ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ତୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ସେ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ତୋର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସତ୍କାର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର। ଋଷିବର ମାତଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଆସିବେ ଏକଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ସେ ରାମ ନାମ ଜପରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଗମନର କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ସର୍ବଦା ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବନର କନ୍ଦମୂଳରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଭାଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସାଧନ। ଏଥିରେ ସାଧନା ତୀବ୍ରତର ହୁଏ। ମିଳନର ଇଚ୍ଛା, ବିରହ, ଦୁଃଖ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ଏଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବା ପ୍ରେମୀର ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କ ସହ ମିଳନର ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହୁଏ, ତାଦ୍ୱାରା ଅହର୍ନିଶ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତନ ହୁଏ। ସେହି ଭାବନାରେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭାବିତ ହେଉଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଅନ୍ତରାଳ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ବିହ୍ୱଳତା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ସୂଚନା ନଥାଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ମିଳନର ଆଶାରେ ବ୍ୟତୀତ ହୁଏ। ସେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିଯିବେ ତାର କ'ଣ ଠିକଣା? ଦିନକୁ ଦିନ ଶବରୀର ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଦେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ମାତ୍ର କାହାରିକୁ ନ ଦେଖି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଥାଏ। କେବେ କେବେ ପାଗଳୀ ପରି ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରେ, ତୁମେ ମୋ ରାମଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ସକାଳେ ଭାବେ ସେ ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭାବେ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବେ। କାଳେ ଆସିଗଲେ କି? ଏହା ଭାବି କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସି ଟିକିଏ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ମୋ ରାମ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସୁକୋମଳ ପାଦରେ କାଳେ କଣ୍ଟା ପଥର କଷ୍ଟ ଦେବ, ଏହି ଭାବନାରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସଦାବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖୁଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ବିଛାଉଥାଏ। ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବରରେ ଲିପି ପରିଷ୍କାର ରଖେ। ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଭାବିବେ ଶବରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ନୀତି ନୀତି ବନରୁ ଚାଖି ଚାଖି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ତୋଳି ଆଣି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସେ ଏତେ ଆତୁର ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆଶ୍ରମର ଆଖପାଖ ଲୋକେ ତାକୁ ପାଗଳୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଥରେ ଶବରୀର ସକାଳୁ ଉଠିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ପମ୍ପା ସରୋବରର ରାସ୍ତାରେ ତରବର ହୋଇ ସେବା କରୁ କରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଗଲା। ସେହି ମୁନିଙ୍କ ମନରେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଶବରୀ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ରାଗିଗଲେ। ଯାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ହୋଇଯାଏ, ତାର ଭଲ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁନି ତାହାକୁ ନାନା ଶବ୍ଦରେ ଗାଳି ଦେଇ ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଛି ଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ଅଶୁଭ ମୂର୍ତ୍ତି ଶବରୀର ମୁହଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ରାମ କାଳେ ଖାଲି ୟାରି ପାଖକୁ ନିଇତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଗଳୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା କହି ଋଷି ପୁଣି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅପମାନ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତର ମହିମା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲୀଳା ରଚିଦେଲେ। ମୁନି ସରୋବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସରୋବରର ଜଳ ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ଜନ୍ମି ପଡ଼ି ସାଲୁବାଲୁ ହେଲେ। ଭକ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅପବିତ୍ର ଭାବିବା ଦୋଷରେ ସରୋବରର ଜଳ ଏପରି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଋଷି ଏକଥା ବୁଝି ନ ପାରି ଶବରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଆସି ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ଏହିପରି ହେଲା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଏଣେ ଶବରୀ ନିଜର ନମ୍ରତା ହେତୁ ଭାବିଲା ଯେ ଆଜି ତାର ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହା ଭାବି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହାପରେ ସରୋବରର ଜଳକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସୀ ଋଷିମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା।
ଶବରୀପନରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥାଏ। କେବେ ମୋ ରାମ ଆସିବେ? କେବେ ଏ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ନୟନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତୃପ୍ତ ହେବ? ଏହି ଭାବନାରେ ସେ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଶେଷରେ ଦିନେ ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଆସିଗଲା। କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେପରି ଭଜେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେହିପରି ଭଜନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବରୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଋଷି ମୁନି ଓ ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶବରୀ ଆଶ୍ରମର ବାଟ ପଚାରି ପଚାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖରେ। ଶ୍ୟାମଳ ଗୌର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶବରୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ତାର ବାକ୍ଶକ୍ତି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ସତରେ ମୋ ରାମ ଆଜି ନିଜେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଭାବନାରେ ତାର ନେତ୍ର ଯୁଗଳରୁ ବହି ଆସିଲା ଅଶ୍ରୁର ଧାରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋମଳ ବାଣୀରେ ହଠାତ୍ ତାର ସ୍ତମ୍ଭଭାବ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନ କରି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ପ୍ରଥମେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲା। ସେ ତାର ଅଶ୍ରୁଧାରାରେ ସତେ ଯେପରି ଧୋଇଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଯୁଗଳକୁ। ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତଳୁ ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର କମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା। ଅତି ଆଦରରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦରେ ସେ ପାଗଳୀ ପରି ହୋଇଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ସତ୍କାର କରିବ? ଆଗ ପାଦ ଧୋଇଦେବ କି ଆସନ ବିଛାଇବ? କିଛି ଭାବିପାରୁନଥାଏ। ତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରେମଭାବ ଓ ମନଦଶା ଦେଖି ଭାବ ବିହୋର ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଥାନ୍ତି। ତରବର ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସତ୍କାର କଲା। ତାପରେ ବନରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚାଖି ଚାଖି ତୋଳି ଆଣି ରଖିଥିବା ମଧୁର କୋଳି ଓ ଫଳ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଉଠାଇ ଖାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଫଳର ସ୍ୱାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ବା ନ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେଥିରେ ଶବରୀର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ, ସରଳତା ଓ ଆମୟିକ ଭାବ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ତାହାର ସ୍ୱାଦକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଉଥାଏ। ଶବରୀର ହାତରୁ ଫଳ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇଲା ଭଳି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱାଦକୁ ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ଥରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଜନକପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ମାତା ଜାନକୀ ଓ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କଲେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ପରସ୍ପର ବିଚାର କଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବାଢ଼ି ସାରି ପଚାରିବା ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ହୋଇଛି। ଯଦି ସୀତାଙ୍କ ହାତରନ୍ଧାକୁ ଭଲ କହନ୍ତି, ତେବେ କହିବା ଯେ ଖାଲି ଘର ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ହାତରନ୍ଧାକୁ ଭଲ କହନ୍ତି, ତେବେ କହିବା ଯେ ପରଘର ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସଖୀମାନେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାଢ଼ି ସାରି କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଜିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଏ ବା ଜିତିପାରିବ? ସେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ନୂଆ କଥାଟିଏ କହିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ଯାଏ ଘରେ, ଗୁରୁକୁଳରେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଘରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବି ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ବା ରନ୍ଧନ ଖାଇଛି, ସବୁ ଶବରୀ ମା'ର ଅଇଁଠା ଫଳର ତଳେ। ଶବରୀର ଜଙ୍ଗଲିଆ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା, ତାହା ଏହି ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଶବରୀ ଆଶ୍ରମରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ଋଷି ମୁନିମାନେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ଅଭିମାନ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଶବରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଣାମ କଲେ।
ହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସରୋବର ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ତତ୍ପର। ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି କାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହା ଭକ୍ତ ଅପମାନର ପରିଣାମ। ପ୍ରଥମେ ଶବରୀର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ତାପରେ ଶବରୀକୁ ନେଇ ତାର ପାଦରେ ସେହି ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଅ। ସେ ସେଥିରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ସେହି ଜଳ ପୂର୍ବବତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଋଷିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ। ସରୋବରର ଜଳ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ରୂପେ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିଦେଲେ। ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସାଧୁସେବା ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ଗୁରୁ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ କୃପାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ଓ ଅଧମ ବୋଲି କହି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବାର ଅକ୍ଷମତା ଦର୍ଶାଇବାରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାତି, ପଂକ୍ତି, କୁଳ, ବଡ଼ିମା, ବଳ, ଗୁଣ, ଚତୁରତା ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାର ଜୀବନ ବୃଥା। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ନବଧା ଭକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ନବଧା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ଛୋଟ ବଡ଼, ଚର ଅଚର, ଯେ କେହି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ପୁଣି ତୁମ ପାଖରେ ତ ଏ 9ଟି ଯାକ ଭକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମ ଉଦ୍ଧାରରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଗତି ଦେବି ଯାହାକି ଯୋଗୀ ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଶେଷରେ ଶବରୀ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ଦେଖାଇ ଦେଇ ନିଜେ ଏହି ନଶ୍ୱର ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ମାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମନାରେ ହିଁ ଶବରୀ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପରମ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭକ୍ତ ଶବରୀର କଥା।